सदा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम् अपार करुणामूर्तिम् ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुम् ध्यायामि तम् अहर्निशम्। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य सुन्दरकाण्डस्य पारायणं कुर्मः। सर्वेषां समीपे पुस्तकम् अस्ति इति मन्ये। तस्य प्रार्थनाश्लोकान् सुन्दरं महोदय भवान् वदति वा? सुन्दरं महोदय भवान् शृणोति वा? गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्येर्भवतु मे सदा गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं रामेति कविता शाखाम् श्लोकसारजलाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणम् आपदामहत्कारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय परमेपदये नमः। नमः श्रीरामवसुदेव नमो जनकनन्दिनी रक्षसीदे मा जगन्मातः रघुनाथस्य वल्लभे मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सर्वभौममङ्गलम्। अस्तु, इदानीं सुन्दरकाण्डस्य आरम्भं कुर्मः। प्रथमं मोहना भगिनी भवती पञ्चश्लोकानां पारायणं करोति वा? करोतु। अभिवाद्यात सकलान् अमरान् पवनात्मजः रुद्रुवेद गिरेस्तस्मात् विलङ्घयितुम् अर्णवम्
समुल्लङ्घ्य मैनाकम् सुरसाम् अभिवाद्य च निहत्य सिंहिकां नीत्या पारं प्राप महोदधे लङ्काधिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः सीतां विचिन्वानद्राक्षीणां रावणम् अपश्यन् तत्र वैदेहीं विचिन्वानस्ततस्ततः अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्शसः पादपं कञ्चिदारुह्य तत्पलाशैः सुसंवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन्। एकनिमिषम्। जयश्री भगिनी भवती अग्रे पठतु। रावणस्तु तदाप्येत्य मैथिलीं मदनार्दितः भार्याभव ममेत्येवं बहुधा समयाचत। एकनिमिषम्। ममेत्येवं सन्धिविच्छेदं करोति वा? मम इति एवं। बहु उत्तमं। तदाभ्येत्य ओके। तदा अभ्येत्य ल्यप प्रत्यय। अस्तु, अग्रे पठतु। अहं त्वदनुगानस्याम् इत्येषा तं निराकरोत् काममन्युपरीदात्मा रावणोदगृहं ययौ। एकनिमिषं भगिनी, अत्र किञ्चित् उच्चारणस्य करेक्षन् करणीयम्। रावणोद नास्ति, रावणोऽथ अथ इति शब्दः। अथ अट् द टैम् इति अर्थः। रावणोऽथ गृहं ययौ वदतु। रावणोऽथ गृहं ययौ गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं स मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्कुलीयगम् ततः समादाय वैदेही विलप्यच्च वृषं पुनः चूडामणिं तदौ तस्य करे सा मारुते प्रियं मा विषादं गदा मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा त्वां नेष्यदित्येत्मान्। एकनिमिषं नेष्यति। एकनिमिषं भगिनि, एकनिमिषम् अहं वदामि, शृणोतु, अनन्तरं वदतु। नेष्यतीत्येनाम्। नेष्यति इति एनाम्। नेष्यतीत्येनाम् वदतु। नेष्यतीत्येनाम् आश्वास्य स विनिर्ययौ। उत्तमम्। उषा भगिनी भवती अग्रे पठतु। नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य बभञ्जो भवनं च तत् रक्षांसि बहूनि समरे वधीत् शक्रजिता युद्धे पवननन्दनः रघुनाथस्य आवनाय न्यवेदयत् रक्षोदीपितलाङ्गुलः
रक्षोदीपितलाङ्गूलः सतुलङ्कामचेचतः सागरमुत्तीर्य वानरान्मुपागमत्। लाङ्गूलः इत्युक्ते किम्? पुनः लाङ्गूलः लाङ्गूलः दग्ध्वा लाङ्गूलः रक्षोदीपितलाङ्गूलः पुच्छः पुच्छः टेल् इति वदामः। दीपित इत्युक्ते यस्य ज्वालितः इति, ज्वाला ज्वालितः, सेट् टु फयर् इति अर्थः। अस्तु, रक्षः रक्षो दीपित, राक्षसेन दीपितः लाङ्गूलः, रक्षो दीपित लाङ्गूलः, राक्षसेन तद् लाङ्गूलः, हनुमतः लाङ्गूलः दीपितः ज्वालितः इति अर्थः। अस्तु, रक्षो इत्युक्ते रक्षः, रक्षः इत्युक्ते राक्षसः इति अर्थः। गत्वा वानरैः साकम् राघवायात्मना कृतम् निवेदयित्वा सकलं ददौ निवेदयित्वा सकलं, तदेव पादं निवेदयित्वा सकलं ददौ चूडामणिं च तम्। एकस्मिन् पठति श्रीरामोदन्ते सुन्दरकाण्डः समाप्तः। उत्तमम्। अत्र प्रत्येकश्लोके एते श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दसि, अनुष्टुप् इति छन्दः अस्ति किल, मीटर् इति वदामः, तस्मिन् छन्दसे रचिताः सन्ति। अत्र प्रत्येकश्लोके 4 पादाः सन्ति। पादाः अहं पूर्वमपि उक्तवती किल, 4 पादाः। स गत्वा वानरैः साकम् एकम्, राघवायात्मना कृतम् निवेदयित्वा सकलम् ददौ चूडमणिं च तम्, एवं 4 पादाः सन्ति। अतः एक्साक्ट् अक्षराणि भवन्ति तत्र, प्रत्येकछन्दसि एक्साक्ट् अक्षराणि भवन्ति। अतः यत्र तत् समाप्तं भवति तत्र एव अस्माभिः किञ्चित् तत्र स्थगितव्यं, पास् करणीयम्। एवं न निवेदयित्वा सकलं ददौ, एवं न भवति। एवं भवति चेत् छन्दः भवति इति। अवगच्छति वा अहं किं वदामि? अहम् आङ्ग्लभाषायां तमिळ् भाषायां न वक्तुम् इच्छामि इदानीं। भवन्तः सर्वे संस्कृतं किञ्चित् किञ्चित् जानन्ति, अतः संस्कृतं श्रवणं बहु लाभाय भवति। यावत् वयं शृणुमः तावत् वयम् अवगच्छामः। आङ्ग्लभाषायामेव शृण्मः, तमिळ् भाषायामेव वदामः, तर्हि संस्कृतं न आगच्छति। भवन्तः सर्वे अपि किञ्चित् किञ्चित् लघु लघु वाक्यं संस्कृतेन वदन्तु। अत्र एक अन्य विषयः अपि अहं वक्तुम् इष्टवती। एतद् सुन्दरकाण्डे 14 श्लोकाः सन्ति। प्रतिदिनम् एतस्य पारायणं कर्तुं वयं शक्नुमः। केवलं 14 श्लोकाः एव सन्ति। वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे सहस्राधिकश्लोकाः सन्ति। तत्र विस्तृतरूपेण सर्वं विस्तारम् इरुकल्ल सर्वाणि। अत्र संक्षिप्तरूपेण वयं सुन्दरकाण्डस्य पारायणं, बालकाण्डस्य पारायणं कुर्मः। अतः भवन्तः कृपया प्रतिदिनं पारायणं कुर्वन्तु। एकदिनं बालकाण्डम् आरम्भं करोतु, यत्र मुडियर्दु एकस्मिन् दिने यावत् शक्नोति तावत् करोतु। 5 श्लोकाः वा 10 श्लोकाः वा। सम्पूर्णबालकाण्डे कति श्लोकाः सन्ति सर्वे स्मरन्ति वा? अस्मिन् पुस्तके रामोदन्ते बालकाण्डे कति श्लोकाः सन्ति?
कति श्लोकाः कति श्लोकाः सन्ति? बालकाण्डं 40 श्लोक। 40 न वदतु, संस्कृते वदतु भगिनी। 40। 40। मम आडियो इस् ब्रेकिङ्ग् आर् वाट्? श्रूयते वा? अहं शृणोमि। मोहना भगिनी सन्देशं प्रेषितवती। अन्य न जानामि। सर्वे शृण्वन्ति वा? श्रूयते वा? कस्यापि आडियो मध्ये? कस्यापि सम्यक् शृणोमि। उत्तमम्। मोहना भगिनी शृणोति वा? भवती सन्देशं प्रेषितवती अत्र न शृणोमि इति। इदानीं शृणोमि। न श्रुतवती, पूर्वं न श्रुतवती, इदानीं पूर्वं सुन्दरकाण्डे किल किञ्चित् समये न श्रुतवती। इदानीं श्रूयते। मध्ये मध्ये एवं भवति, वैफै किल, टेक्नालजि अस्माकं हस्ते न अस्ति किल, अतः मध्ये मध्ये समस्याः भवन्ति, चिन्ता मास्तु। अस्तु, प्रतिदिनम् अत्र 40 श्लोकाः सन्ति बालकाण्डे, प्रतिदिनं पठितुं शक्यते। अतः एतद् वयं समापितवन्तः, वयं पठितवन्तः बालकाण्डमपि सुन्दरकाण्डमपि। इदानीं भवतां सर्वेषाम् एतत् कार्यं प्रतिदिनं पारायणं करणीयम्। अद्य वयं सुन्दरकाण्डस्य पारायणं कृतवन्तः, बालकाण्डस्य पारायणम् अद्य न कृतवन्तः, अग्रिमवर्गे कुर्मः। भवन्तः गृहे कुर्वन्तु, प्रतिश्लोकस्य अर्थमपि जानन्तु, अर्थं ज्ञात्वा पठन्तु। अर्थं न जानन्ति, सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। कस्यापि शब्दस्य अर्थं न जानन्ति, व्याकरणदृष्ट्या न जानन्ति चेत् चिन्ता नास्ति, पृच्छन्तु, परं प्रतिदिनं पठन्तु। श्रीनाथ महोदयः स्वागतम् अस्ति वा? श्रीनाथ जी, उत्तमम्। प्रतिदिनं सुन्दरकाण्डं बालकाण्डम् इति पारायणं करोति वा भवान्? श्रीनाथ? करोमि वदतु। प्रतिदिनं करोतु। उत्तमम्। संस्कृतं किञ्चित् सम्यक् अवगच्छति वा श्रीनाथ महोदय? संस्कृतम् अवगच्छति वा? संस्कृतं पुरियर्दा कोंजो इप्पो? किञ्चित् वदतु। किञ्चित् अवगच्छामि वदतु। उत्तमम्, बहु उत्तमम्। इदानीम् अहं तत् तव तु प्रत्ययः अस्ति किल, तद् अहं शेर् करोमि। वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः तत्र तव तु प्रत्ययमध्ये। गृहपाठं प्रेषितवती, तत्र सम्यक् आसीत्। सुन्दरं महोदयस्य गृहपाठमपि अहं दृष्टवती। सुन्दरं महोदय भवान् अस्ति वा? एकनिमिषम् अहम् अन्म्यूट् करोमि, एकनिमिषम्। सुन्दरं महोदय நீங்க கேக்குறதா? श्रूयते वा? சுந்தரம் மहोदय நீங்க ஹோம்வொர்க் அனுப்பிச்சிருந்தேன் தவத்து பிரத்யேல, எல்லாம் சரியா இருந்தது. 1-2 இடத்துல நீங்க ஹோம்வொர்க் பாருங்க, நான் அதுல எழுதல. ஏன்னா நான் என்ன எழுதிருக்கேன்னு உங்களுக்கு வயம் அப்படின்னு இருக்கிறச்சே ஸ்திரீலிங்கமா இருந்ததுன்னா ஏகவச்சனத்துல ஆன்சர் எழுதிருக்கேன். இப்போ யூஎம் இருந்ததுன்னா பகுவச்சனத்துல தானே எழுதணும். யூஎம் வித்யாலயம் அகச்சந்தா அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அகச்சதான்னு இருக்கு. அதை எப்படி யூஎம் வித்யாலயம் கதவத்யஹ, கதவத் நீங்க கதவத்தின்னு எழுதிருக்கேன். ஸ்திரீலிங்க கரெக்ட் தான், ஆனா வச்சனம் தப்பு. ஏன்னா யூஎம் இருக்கு பகுவச்சனம், அதனால கதவத்யஹ. அந்த மாதிரி 2 மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, மற்றபடி கரெக்டா எழுதுங்க. நீங்க கொஞ்சம் வச்சனையும் நல்லா பார்த்து எழுதணும், சரியா?
अस्तु इदानीं वयं तवतु प्रत्ययं प्रति गच्छामः इदानीं पश्यन्तु केकर्दा एल्लार्कु इदानीं उत्तमम् இப்ப நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு भवन्तः स्क्रीन् मध्ये पश्यन्तु तवतु प्रत्ययं प्रयुज्य वाक्यानि लिखत इति सर्वे लिखितवन्तः किल ये न யாரு எழுதலையோ அவ பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கோ பிராக்டிஸ் பண்ணதான் வரும் அது அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் இந்த अष्टादश वाक्यानि सन्ति अत्र वाक्यानि लट्लकारे सन्ति रामः वनं गच्छति कविः काव्यं लिखति सः हास्यकनिकां वदति रावणः सीतां हरति वैदेही राक्षसीं पश्यति इति लट्लकारे वर्तमानकाले वाक्यानि सन्ति प्रथमं किं करणीयं प्रथमं लङ्लकारे वाक्यानि कुर्वन्तु अनन्तरं तवतु प्रत्ययं प्रयुज्य वाक्यानि लिखन्तु तावदेव एकं द्वे उदाहरणं वयं कुर्मः अन्यानि भवन्तः गृहे कुर्वन्तु प्रियता நான் என்ன சொல்றேன்னு अस्तु मोहना भगिनी अहम् एकम् उदाहरणं वदामि तद् अनुसृत्य तदनुगुणं अन्य उदाहरणं भवती वदतु रामः वनं गच्छति एतस्मिन् वाक्ये कः लकारः अस्ति कस्मिन् काले अस्ति एतद् वाक्यं राम लट्लकारः इदानीं लङ्लकारम् अपि करोतु तवतु प्रत्ययम् अपि करोतु रामः वनम् अगच्छत् रामः वनं गतवान् इदानीं प्रथमवाक्यं भवती करोति वा पठतु कविः काव्यं लिखति लट्लकारे वाक्यः अस्ति वाक्यम् अस्ति वाक्यं नपुंसकलिङ्गशब्दं वाक्यम् अस्ति कविः काव्यम् अलिखत् अलिखत् उत्तमम् कविः काव्यं लिखितवान् उत्तमम् उत्तमम् जयश्री भगिनी भवती द्वितीयवाक्यं करोतु सः हास्यकनिकां वदति हास्यकनिकाम् इत्युक्ते जोक् इति हास्यकनिका लट्लकार वाक्यं वाक्यं लट्लकारे अस्ति वाक्यं लट्लकारे अस्ति लङ्लकारस्थाने अवदत् सः हास्यकनिकाम् उक्तवान् बहु उत्तमं वेरि गुड् उषा भगिनी अन्यत् मध्ये अस्ति वा तृतीयवाक्यं करोति वा रावणः सीतां हरति वाक्यं लट्लकारे अस्ति वाक्यस्य लट्लकारे अस्ति रावणः सीताम् अहरत् इति लङ्लकारः रावणः सीतां हृतवान् सर्वे सम्यक् इदानीं तवतु प्रत्ययम् अवगच्छन्ति वा सर्वे अवगच्छन्ति वा उत्तमं कः इदानीम् अस्ति अहम् अन्म्यूट् करोमि प्रथमं कण्णन् महोदय भवान् अग्रिमवाक्यं वदतु वैदेही राक्षसीं पश्यति वैदेहीं राक्षसीं अपश्यत् उत्तमं वैदेही राक्षसीं दृष्टवती उत्तमं दृष्टवती वैदेही स्त्रीलिङ्ग अतः दृष्टवती सम्यक् सम्यक् वेरि गुड् इदानीं कः वदति इति पश्यामः वा सुन्दर महोदय भवान् अग्रिमवाक्यं वदतु गुरुः उपदेशं करोति गुरुः उपदेशम् अकरोत् एक्सलेण्ट् उत्तमं गुरुः उपदेशं कृतवती गुरुः पुल्लिङ्गशब्दः कृतवान् இதே மிஸ்டேக் நீங்க அங்கேயும் பண்ணிருந்தேன் ஹோம்வொர்க்லயும்
कृतवान् अवगतं वा अस्तु अग्रे श्रीविद्या भगिनी भवती करोतु एकवाक्यम् अस्ति वा श्रीविद्या भगिनी श्रीविद्या भगिनी எஸ் மேம் இது லாகிங் இருக்கா கேக்குறதா உங்களுக்கு கேக்குது மேம் கேக்குது மேம் சொல்லுங்க அடுத்த வாக்கியம் அந்த கொஞ்சம் லாகிங் இருக்க மாதிரி இருக்கு चिन्ता नास्ति षष्ठवाक्यं षष्ठ तरुः पतति लङ्लकार पतति लट्लकारः अस्ति किल तद् लङ्लकाररूपं वदतु पतति அதோட லங்லகார ரூபம் என்னது பாஸ்ட் டென்ஸ் ரூபம் என்னது பததி ஓடுது லங்லகாரம் தெரியுமா உங்களுக்கு லங்லகாரம் பூதகாலம் பூதகாலம் அப்பதத் அப்பதத் இல்லையா இப்போ லங்லகார யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் தவத்து பிரத்யய யூஸ் பண்ணுவோம் அத பண்ணுங்க தருஹு பதிதவதியா ஏன் ஸ்திரீலிங்க பதிதவான் அவ்வளவுதான் புரியுதா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்கள்கிட்ட லங்லகார ரூபம் கேட்பேன் எந்த தாத்து வேணும் ஓகே மேம் சரியா ஓகே ஸ்கூல் மாதிரி இல்ல பட் அபியாசத்துக்காக சொன்னேன் ஸ்ரீநாத் மहोदय भवान अस्ति वा புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்ப எல்லாம் பண்ணினது புரிஞ்சுதா ஸ்ரீநாத் ஜி ஸ்ரீநாத் இப்ப செவன்த் சென்டென்ஸ் சப்தம வாக்கியம் சொல்லுங்க சखी सखी पुस्तकम पठति வெரி குட் அந்த பठतिங்கறத நீங்க இது பண்ணுங்க லங்லகாரத்துல பாஸ்ட் டென்ஸ் सखी पुस्तकम पठन्ति இல்லையே லங்லகார பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்படி ஆகும் லங்லகார ரூபம் படிச்சிருக்கோமே எப்படி படிச்சிருக்கோம் अपठत अपठताम अपठन அக்ஷரம் இருக்கணும் அது இருந்தா அது லங்லகாரம் இல்லையா அப்ப என்ன ஆகும் இங்க பठति will change to अपठत லங்லகாரம் பை ஹார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா ஸ்ரீநாத் ஜி நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு லங்லகார ரூபம் ஒரு தாத்துவோட பை ஹார்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா லங்லகார ரூபம் எல்லாம் இருக்கா அத பைஹார்ட் பண்ணி எந்த தாத்து பைஹார்ட் பண்ணிட்டு வர சொல்லுங்க லங்லகாரம் தட் ஐ வில் ஆஸ்க் பட்டு தாத்து லங்லகாரம் பண்றீங்களா பட்டு தாத்து லங்லகாரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பைஹார்ட் பண்ணுங்க சரியா சோ சखी புஸ்தகம் अपठत ஓகே இப்போ अपठत இல்லாம தவத்து யூஸ் பண்ணினா என்ன ஆகும் सखी पुस्तकम पठितवती அப்படினாலும் அதே அர்த்தம் தான் சோ பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு யூ கேன் யூஸ் லங்லகாரஹ இல்லனா பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு யூ கேன் யூஸ் தவத்து பிரத்யயஹ தேர் ஆர் டூ ஆப்ஷன்ஸ் புரிஞ்சுதா சீனா கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஏதோ புரியலன்னா கிளாஸ்ல கேட்கலாம் என்ன வேணா புரியலன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடையாது நீங்க யாருக்கு வேணா என்ன டவுட் இருந்தா ஆனா டவுட் வரணும் யாரு டவுட் கேட்டாதான் நம்ம படிக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா அதனால எத்தனை வேணா டவுட்ஸ் வரலாம் டவுட்ஸ் கேளுங்கோ புரியலன்னா பரவாயில்ல we will keep discussing again நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணினா வந்துடும் ஓகே அஸ்து இப்போ அത്ര தவத்து பிரத்யயம் பஷ்யந்து வயம் காணிச்சித் வாக்கியானி கிருத்தவந்தः கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாக்கியம் பண்ணோம் இல்லையா இதே மாதிரி இந்த இடத்துல there are 38 अष्टत्रिंशत् वाक्यानि सन्ति 38 sentences कृपया कुर्वन्तु सर्वे गृहपाठம் எப்படி அப்படினா இது மிஸ்ர அபியாசஹான இதுல ப்ராப்பரா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் லங்லகார ரூபம் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தவத்து பிரத்யய யூஸ் பண்ணணும் வெதர் இட் இஸ் ஏகவச்சனம் ஆர் பகுவச்சனம்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி வெதர் இட் இஸ் புல்லிங்கமா ஸ்திரீலிங்கமான்னு பார்க்கணும்
இது ரெண்டு விஷயம் பார்த்துட்டு வாக்கிய பரிவர்த்தனம் சேஞ்ச் த சென்டென்சஸ். அவகதம் வா? சர்வே அவகச்சந்தி வா? இந்த 38 சென்டென்சஸ் நீங்க பண்ணணும். இத பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு சவத்து பிரத்யம் நன்னா புரியுதுன்னு அர்த்தம். சரியா? இதானி ஏதான டவுட் இருக்கா? இப்போ சவத்து பிரத்யத்துல யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, அதர்வைஸ் ஐ அம் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். அன்னைக்கே சொன்னேன் அது சொல்லித்தரேன்னு. ஏதான டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். we will go to the next விஷயः பிரயோகஹான்னு உங்களுக்கு ஒரு இப்போ இதுல நம்ம ஸ்ரீலிங்கம்னா நம்ம படித்தவதி, கரெக்ட். புல்லிங்க சப்தம்னா படித்தவந்தः படித்தவத்தः அப்படி சொல்றோம். அதான் படித்தவான் சாரி படித்தவான். ஆனா இப்ப ரெண்டு பேர் இப்போ இங்க இதானி வயம் நம்ம ஸ்ரீலிங்க ஸ்ரீ புருஷः புல்லிங்க इदानीं वर्गे ஸ்திரியாக அப்படி சந்தி புருஷாக அப்படி சந்தி. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா வயம், அப்ப வயம்க்கு சமானம் புல்லிங்க. புரியுதா? மிஸ்ரிதமா இருந்ததுன்னா புல்லிங்கம் யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பயம்னு சொல்றது எல்லாரும் ஸ்திரீலிங்கமா இருந்ததுன்னா ஸ்திரீலிங்கம் யூஸ் பண்ணுங்க. கிளாஸ்ல பாக்கலாம் இல்லையா, எல்லாரும் ஸ்திரீலிங்க சப்தமா புல்லிங்கமான்னு பாக்கலாம் இல்லையா? அப்போ புல்லிங்கமா இருந்ததுன்னா கம்ப்ளீட் சொல்லுங்க. நம்ம கிளாஸ்ல ரெண்டும் இருக்கும், அதனால புல்லிங்கம் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஓகே ஓகே. அப்போ புல்லிங்கம் தான் யூஸ் பண்ணணும். मिश्रितः शब्दः अस्ति चेत् पुल्लिङ्गशब्दं वयं प्रयोगं कुर्मः. மேடம் மேடம் இந்த கர்மகர்யः பாலயந்தி கர்யः वदामि तत्र कर्म, एकनिमिषं भगिनि, कर्मकरः इत्युक्ते वर्कर्, पुल्लिङ्गशब्दः. रामः इव कर्मकरः एकवचनं. बहुवचनं भवति कर्मकराः रामाः. अवगतम्? इदानीं चिन्तयन्तु, स्त्रियः सन्ति, कार्यं कुर्वन्ति. वयं किं वदामः? कर्मकरी. बहुवचनं किं भवति? नदी, नद्यः. कर्मकरी, कर्मकर्यः, स्त्रीलिङ्ग बहुवचनम्. अवगतम्? ओके ओके, थैंक यू. अस्तु, इदानीम् अग्रे सन्देहः अस्ति? राक्षस्यः सीतां त्यक्तवत्यः, राक्षस्यः स्त्रीलिङ्गम्. आम्, कथं वयं जानीमः? चिन्तयतु. राक्षस्यः, यः, नद्यः, नदी, राक्षसी, लेखनी, अङ्कनी, एतानि पदानि स्त्रीलिङ्गपदानि, स्त्रीलिङ्गशब्दाः. अतः सर्वे किं कुर्वन्तु? एक पुल्लिङ्गशब्दरूपम्, एक स्त्रीलिङ्गशब्दरूपम्, एक नपुंसकलिङ्गशब्दरूपम्, एवं सर्वं मेमोरैस् कुर्वन्तु, कण्ठस्थी कुर्वन्तु. राम अकारान्त पुल्लिङ्ग, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान् इति बैहार्ट् कुर्वन्तु. एवमेव रमा लता एकशब्दरूपं मेमोरैस्. तदनन्तरं ह्रस्व इ, हरि पुल्लिङ्गशब्द अस्ति किल, तद् कुर्वन्तु. अनन्तरं गुरु शब्द कुर्वन्तु. दीर्घ इ स्त्रीलिङ्ग, नदी, तद् करणीयम्. अनन्तरं नपुंसकलिङ्ग, पुस्तकं, पुष्पं, फलं, वनं, कोऽपि एकशब्दरूपं किमपि. இத மாதிரி ஒரு அக்ஷரத்திலையும் ஒரு சப்த ரூபம், ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம முன்னாடியே அனுப்பிச்சிருக்கேன் இல்லையா சப்த ரூபம், அது இல்லாட்டா கூட பரவாயில்ல. இந்த இதுல உங்களுக்கு என்ன, சப்தமஞ்சரின்னு ஏக்கம் புஸ்தகம் अस्ति, सर्वेषां समीपे तद् पुस्तकम् अस्ति वा? एतद् शब्दमञ्जरी अहं दर्शयामि इदानीं, पश्यन्तु स्क्रीन् मध्ये.
शब्दमञ्जरी எல்லார்கிட்டயும் இருக்கா சர்வேஷாம் சமீபே அஸ்தி வா தத்ர சர்வாணி சப்தரூபாணி சந்தி இல்லையா அதுல நான் கொஞ்சம் சிலது டிக் மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா ராம அத நீங்க கண்டிப்பா இதை என்ன பண்ணணும் டெய்லி பண்ணணும் டெய்லி டைம் இல்லையே எனக்கு மம சமீபே சமயः अस्ति नास्ति इति चिन्तयामः चेत् இதுக்கோசரம் புத்தகத்தை கையில வச்சு நிக்க வேண்டாம் நீங்க வேற ஏதாவது வேலை பண்றீங்க இல்லையா அப்ப கூட இந்த சப்த ரூபம் சொல்லிட்டு பண்ணலாம் சமையல் பண்ணும்போது யதா பவதி பாகசாலாயாம் பச்சதி சப்த ரூபம் வதத்து ராமா ராமோ ராமாஹா நல்லா சப்தம் வாயிலிருந்து வருது அழகா சமையல் பண்ணா நன்னாவும் ஆகும் சமையல் இல்லையா அதே மாதிரி வயம் பிரமணார்த்தம் கச்சாமஹா வாக்கிங் குர்மஹா இல்லையா பிரதிதினம் வயம் பிரமணார்த்தம் கச்சாமஹா தற்சமயே சப்த ரூபம் வதத்து வேற ஏதாவது காரியம் துணி தோச்சிருக்கோமா சப்த ரூபம் வதத்து यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः अस्माकं मुखे संस्कृतं भवतु எந்த காரியம் பண்ணும்போதும் சம்ஸ்கிருதம் முகத்துல வந்துருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா டைமே உட்கார வேண்டாம் தானே வந்துரும் இல்லையா பிராக்டிஸ் பண்ண இப்ப நான் ராமசப்த பஞ்சமி பகவச்சனம் என்னன்னு கேட்டா டக்குன்னு சொல்லணும் ராமேபியான்னு சொல்லு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ராமா ராமோ ராமா ராமம் ராமோ ராமான் ராமே அதுக்குள்ள போயிடும் வாக்கியமே இல்லையா அதனால சப்த ரூபம் தான் நம்மளோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃபவுண்டேஷன் அதே மாதிரி தாத்து ரூபம் இப்ப ஸ்ரீநாத் மகோதயத்தை சொன்னேன் இல்லையா லட்லக்கார லங்லக்கார ரெண்டு லோட் விதிலி இது 5 பேசிக் ஃபார்முலா இது தெரிஞ்சதுன்னா சம்ஸ்கிருதம் ஆகச்சது புரியுதா லகாரம் என்னத்துக்கு லகாரம் கிரியாபதத்துக்கு வேர்ப்ஸ் வேர்ப் இருந்தா தான் நம்மளால வயம் வாக்கியானி கர்த்தும் சக்னுமாக இல்லையா நம்ம சின்ன சின்ன வாக்கியம் பண்ணணும்னா என்ன வேணும் நம்மளுக்கு கிரியாபதம் வேர்பு வேணும் வேர்பு வேணும்னா என்ன பண்ணணும் லகார ஞானம் இருக்கணும் அதான் அதே மாதிரி நவுன் இருந்தாதான் நம்மளால வாக்கியம் பண்ண முடியும் அந்த நாம பதத்துக்கு என்ன பண்ணும் ராம சப்தம் அது மாதிரி சப்த ரூபம் இது 2 தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளோட சம்பாஷணம் சரளம் சம்ஸ்கிருதம் சரளத்தையா ஆகச்சதி தாவதேவ அதுதான் சம்ஸ்கிருதம் வேற ஒண்ணும் இல்ல இது 2 தெரிஞ்சதுன்னா சப்த ரூபம் தாத்து ரூபம் சப்த ரூபம் நாம பதத்துக்கு அதாவது நவுன்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் கிரியா பதத்துக்கு லகாரஹ இது 2 தெரிஞ்சதுன்னா சம்ஸ்கிருதம் அகம் அவகச்சாமி இது பாவக அவகதம் வா இது தெரியணும் கண்டிப்பா இதுதான் எது நம்மளுக்கு முதல்ல தெரியும் அதுக்கு மேல நம்ம பில்டிங் கட்டலாம் புரியுதா இப்ப பேஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன வேணா பில்டிங் கட்டிக்கோங்க 1 ஃப்ளோர் 2 ஃப்ளோர் 3 ஃப்ளோர் 4 ஃப்ளோர் எத்தனை வேணா கட்டலாம் ஆனா பேஸ் என்ன வேணும் அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் தேவை இல்லையா அதுதான் அந்த ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்கா போட்டுக்கோங்க எத்தனை பெரிய பில்டிங் வேணும்னாலும் கட்டிக்கோங்க புரியுதா எத்தனை வேணா படிக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு அதுல ஒரு எண்டே கிடையாது अस्तु इदानीम् अग्रे गच्छामि वाक्यम् एकं वाक्यं वदतु एकं वाक्यं वदामि पर्णं पतति पर्णं नपुंसकलिङ्गः आम् अत्र पर्णम् अपतत् तङ्लकारे அது நான் இன்னும் சொல்லி தரல பக்துன்னு இருக்கு ஆமா அதனால இப்ப நீங்க இதுல இருக்கா அபியாசத்துல இருக்கா அந்த சப்த வாக்கியம் அபியாசத்துல இல்ல நீங்க அது என்னன்னா இப்போ புல்லிங்க ஸ்ரீலிங்க மாத்திரம் அதனாலதான் ஏன்னா நிறைய இன்னும் எல்லாத்தையும் போட்டுன்னு அப்புறமா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுவேங்கிறதுக்கு முதல்ல இத படிச்சுப்போம் அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவ்வளவுதான் अस्तु अग्रे गच्छामः वा இப்போ பேசிக்கா எல்லாருக்கும் என்ன படிச்சா என்ன தெரிஞ்சதுன்னா என்னால வாக்கியம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுதா அதுதான் எனக்கு இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா என்னால வாக்கியம் பண்ண முடியும் எனக்கு கிரியாபதம் தெரியணும் நாம பதத்தோடு பிரயோகம் தெரியணும் தெரிஞ்சதுன்னா அகம் வாக்கியம் கர்த்தும் ரச்சயித்தும் சக்னோமி இது ஆசையா புரியுதா இப்போ எனக்கு வாக்கியம் பண்ண தெரிஞ்சுட்டு ஆனா அந்த வாக்கியத்தை நான் விதவிதமா பண்ண போறேன் இப்போ
இப்ப என்னன்னா முதல்ல பில்டிங்க கட்டுறோம், சிம்பிளா கட்டிட்டோம். அப்புறமா அதை பாக்குறேன், ஐயோ இது நான் வேற மாதிரி இதுல பண்ணலாமே, இதுல சேஞ்சஸ் பண்ணலாமே அப்படிலாம் தோணுறது இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு சித்திரம் பண்றோம், பேசிக் சித்திரம். அதுக்கப்புறம் என்ன, அந்த சித்திரமா பாக்குறோம், நல்லா இருக்கு, கரெக்டா இருக்கு. ஆனா அதுல என்ன பண்ணலாம்னு தோணுறது, இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாமே, இன்னும் அதை வேற விதமா எழுதலாமே அப்படின்னு தோணுறது இல்லையா? அதுதான் இங்க பிரயோகா. இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாருங்க, பிரயோகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நான் சொல்றேன், அகம் அகம் புஸ்தகம் பठामि. ओ अहं संस्कृतं जानामि, अहं वाक्यरचनां कर्तुं शक्नोमि, अहं पुस्तकं पठामि, अहं चित्रं पश्यामि, अहं जलं पिबामि, रामः वनं गच्छति. ओ எனக்கு சம்ஸ்கிருதம் நன்னா வந்துட்டே, வெரி நைஸ். ஆனா அதுல இன்ஃபோமா நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன யோசனை பண்ணுவோம், வேற விதமா எப்படி நான் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, மம பிரயோகே அகம் ஏக பரிவர்த்தனம் ஆனயாமி. அப்போ வேற விதமா நான் அதை எப்படி சொல்லலாம்னா, I am eating a fruit. அப்போ அதை நான் வேற விதமா எப்படி சொல்லலாம், a fruit is being eaten by me அப்படி கூட சொல்லலாம் இல்லையா? நான் வேற விதமா இது கூட சொல்லலாம் இல்லையா? அததான் இப்ப நீங்க பவுண்டேஷன் பண்ணியாச்சு, அதுல இருந்து அதை அழகுபடுத்துற மாதிரி எப்படியெல்லாம் என்னால வாக்கியம் பண்ண முடியுமோ அந்த விதத்துல எல்லாம் நான் அந்த வாக்கியத்தை மாத்தி மாத்தி சொல்ல பார்க்க போறேன். ஏன்னா நீங்க நல்லா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல அழகா படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அதுலயே நிக்கலாமா, நம்ம மேல போகணும் இல்லையா? அதனால பிரயோகாஹா, வாக்கிய பிரயோகாஹா त्रिविध प्रयोगाः सन्ति. कतिविध प्रयोगाः सन्ति? त्रिविध प्रयोगाः सन्ति. के प्रयोगः कः? कर्तरि, मुன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஒரு ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் போனது இல்லையா? कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति त्रयः प्रयोगाः सन्ति. प्रयोगः न अर्थம் ஒரு யூசேஜ், வாட் எவர் ஐ திங்க் ஐ சே இட் இல்லையா? இப்ப அந்த தாட் என் மனசுலயே இருந்ததுன்னா ஹவு த அதர் பர்சன் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சோ ஐ ஸ்பீக் அவுட் இல்லையா? அந்த ஸ்பீக்கிங் தான் பிரயோகம். அதாவது என்னோட எண்ணங்களை வாக்கியத்தின் மூலமாக நான் பிரயோகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்ப அத 3 விதமா நம்ம பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி, प्रथमः प्रयोगः कः? कर्तरि प्रयोगः. द्वितीयः प्रयोगः कः? कर्मणि प्रयोगः. तृतीयः प्रयोगः कः? भावे प्रयोगः. 3 விதமான பிரயோகம் இருக்கு ஒரு வாக்கியத்திற்கு. அவகதம்? இப்ப எப்படி ஒன்னொன்னுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. சி, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? तत्र सर्वं नियमानुसारं भवति. எல்லாம் ஒரு ஆர்டர்லி ஃபேஷன், எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம். வெரி டிசிப்ளின்ட், வெரி ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டு. நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து வெளியில இந்த நியமம் ஃபாலோ பண்ணாம என் இஷ்டத்துக்கு நான் வாக்கியம் பண்றேன் அப்படின்னு முடியாது. ஒரு வாக்கியம் இப்படிதான் பண்ணணும்னா இப்படிதான் பண்ணணும், அதுக்கு இந்த புருஷகா தான் இருக்கணும்னா பிரதம புருஷகா தான் இருக்கணும், ஏகவச்சனம்னா ஏகவச்சனம் தான் இருக்கணும், இந்த விபக்தி தான் இந்த அர்த்தத்துக்கு இருக்கணும்னா இந்த விபக்தி தான் இந்த அர்த்தத்துக்கு இருக்கணும். ஏவம் நியமாக சந்தி. இந்த நியமம் தான் ஃபார்முலான்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி இப்ப கர்த்தரி பிரயோகம் எதி வயம் பஷ்யாமஹா, ஆங்கில பாஷாயாம் அகம் வக்தும் ந இச்சாமி तथापि भवतां सर्वेषाम् अवगमनार्थम् अहम् आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं करोमि. आङ्ग्लभाषा अत्र न आवश्यकी, तथापि உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். இப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஐ see a picture, I eat a fruit, he goes to school. இதெல்லாம் எப்படி டைரக்டா சொல்றோம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ். சரியா? இப்ப இத சம்ஸ்கிருத பாஷாயாம் வயம் கிம் வதாமஹ? கர்த்தரி பிரயோகः இதி. இப்ப கர்த்தரிங்கிற சப்தம் எப்படின்னா கர்த்திருபதம், கர்த்திருபதத்தை சுத்தி அதோட அட்டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கும். அதனால கர்த்தரி பிரயோகः அப்படின்னு அர்த்தம்.
இப்ப கர்த்திருபதம் இत्युक्ते किं कर्तृपदम् इत्युक्ते यः कार्यं करोति सः कर्ता एकवाक्यः अस्ति रामः वनं गच्छति रामः सीतां पश्यति रामः सत्यं वदति रामः जलं पिबति अत्र एतेषु वाक्येषु कः कार्यं करोति कः कार्यं करोति रामः कार्यं करोति रामः अपो रामः एव कर्तृपदम् புரிஞ்சுதா ராமத கர்த்திருபதம் கர்த்திருபதம்னா என்ன யஹ காரியம் கரோதி யஹ கர்த்தா அஸ்தி இப்ப இங்கிலீஷ்ல யோஜனை பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் பட் அது தேவையில்லை இங்கிலீஷ் வேறே வேண்டாம் இங்கிலீஷ் இன்னும் கஷ்டம் சம்ஸ்கிருதம் தான் சரளம் கர்த்திருபதம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப கர்த்தரி பிரயோகத்துல நான் சொல்ல போறேன் என்னோட வாக்கியத்தை ஐ எம் திங்கிங் சம்திங் ஐ லுக் அட் ராமா அண்ட் ஐ லுக் அட் ராமா ஈட்டிங் அ ஃப்ரூட் சரியா அப்போ he is doing some work சரியா அப்போ I see that and I want to say that sentence அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் யாரு பண்றான்னு பார்ப்பேன் அந்த சித்திரம்ல பார்த்தேன்னாக்க எனக்கு ராமர் தெரியறார் சோ அகம் கிம் வதாமி ராமஹ இவ காரியம் கரோதி கில அத்தः ராமஹ கர்த்திருபதம் ராமஹ அடுத்தது அந்த உதாரணத்துல பாருங்க அहं पश्यामि एक बालकः अस्ति बालः किं करोति गृहपाठं करोति किमपि कार्यं करोति किं करोति गृहपाठं करोति कः करोति रामः बालः करोति कः करोति बालः இப்ப உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியறதா அந்த சென்டென்ஸ் தெரியறதா நான் நடுவுல ராமஹான்னு சொல்லிடுறேன் அது எப்போது வாயில்ல ராமஹான்னு வருஷனால சொல்றேன் இங்க பாலஹான்னு கொடுத்திருக்கா இது வேணா இருக்கலாம் ஓகே कर्तृपदम् एक एरो मार्क् अधः अस्ति कर्तृपदम् इति अस्ति कर्तृपदं किं यः कार्यं करोति यार इंद करोतिங்கிற காரியம் பண்றா பாலः अतः बालः कर्तृपदम् சரியா அடுத்தது करोति इति क्रियापदम् क्रिया इत्युक्ते किं कार्यं क्रिया इत्युक्ते कार्यम् अतः करोति क्रियापदम् ஆனா பாலஹ கரோதி அப்படின்னு விடல ஏன்னா என் மனசுல இன்னொரு டவுட்டும் வருது ஓஹோ பாலஹ கரோதி சேத் கிம் கரோதி கிரகபாடம் கரோதி ஏதோ ஒரு வேலை பண்றான் இல்லையா அப்ப பாக்குறேன் என்ன வேலை பண்றான் கிரகபாடம் கரோதி அப்ப மம மனசி ஏகாக பிரஷ்னः ஆகச்சதி கிம் கரோதி கிம் கிம் இது ஆகச்சதி எப்போது நம்ம மனசுல கொஸ்டின் தோண்டிண்டே இருக்கும் இல்லையா கேட்டுட்டே இருப்போம் ஒன்னு யாரு பண்றா என்ன பண்றா எதுக்கு பண்றா வரிசையா வரும் இல்லையா சோ கிம் கரோதி அப்போ என்ன பண்றான்னு வந்தா கிரகபாடம் அதுதான் கர்ம பதம் கர்ம இப்ப கர்மன்னு நம்ம சாதாரணமா சாமானியத்தையா சம்ஸ்கிருத பாஷா முக்கியமா வச்சாம நம்ம சாதாரணமா பாஷையில என்ன கர்ம கர்மன்னா ஒரு வேற மாதிரி அர்த்தம் வரும் இல்லையா இங்க கர்மன்னா என்ன அர்த்தம்னா சரளமா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் சோ கர்த்திருபதம் சப்ஜெக்ட் கர்மபதம் ஆப்ஜெக்ட் கரோதி வெர்ப் கிரியாபதம் ஆக்ஷன் அதுதான் மூணு இத மூணு அவசியம் கர்த்தரி பிரயோகே புரியுதா ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல அதுல என்ன நியமம் இப்போ பயம் நியமம் பிரதி ஆகச்சாமஹா இப்ப ரூல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கர்த்திருபதம் இருக்கு இல்லையா பாலஹா கர்த்தரி பிரயோகே ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல சதைவ பிரதமா விபக்தியாம் பவதி எப்பொழுதும் கர்த்திருபதம் பிரதமா விபக்தியில இருக்கும் இங்க தெரியறதா எழுதிருக்கு பிரதமா விபக்தி सर्वे पश्यन्ति वा कर्तृपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति अतः बालः प्रथमा विभक्ति किल அதனால தான் நான் உங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன் அன்னிக்கே சொன்னேன் சப்த ரூபம் தெரிஞ்சாதான் பிரயோகம் பண்ண முடியும் நம்ம இப்ப செகண்ட் லெவலுக்கு பில்டிங் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் வெறும் ஃபவுண்டேஷன்ல இருக்குல்ல அதனால அதுக்கு என்ன தேவை சப்த ரூபம் எல்லாரும் டெய்லி கிளாஸ்ல ஒரு சப்த ரூபம் சொல்லணும் எது வேணா நீங்க சொல்லுங்க சரியா சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் ஆனா சப்த ரூபம் தெரியாம பில்டிங் கட்ட முடியாது சோ நீங்க அது தெரியணும் இப்போ பாலஹா பிரதமா விபக்தி இதுதான் ரூல் நம்பர் 1 கர்த்தரி பிரயோக கர்த்திருபதம் பிரதமா விபக்தி அப்புறம்
கரோதி. இப்போ பிரயோக என்ன பார்ப்போம்னா இந்த கரோதி தி தி இத மாதிரி இருக்கும். சரியா? கரோதி அது லட்லகாரத்திலயும் இருக்கலாம், லங்லகாரத்திலயும் இருக்கலாம், பவிஷ்யத் காலத்திலயும் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனா அது எப்படி இந்த கர்த்திருப்பதம பேஸ் பண்ணி இருக்கும். பாலகஹ கரோதி, இப்ப பாலாக என்ன குர்வந்தி. சோ கர்த்திருப்பதம் மாதிரிதான் இந்த கிரியாபதம் இருக்கும் கர்த்தரி பிரயோகத்துல. we have not gotten to कर्मणि प्रयोगः. इदानीं कर्तृपदविषये एव कर्तरि प्रयोगविषये एव वयं पश्यामः. अपो कर्तृपदं प्रथमा विभक्ति, अनन्तरम् एकपदम् अस्ति कर्मपदम्. अत्र किं दत्तमस्ति? कर्मपदं द्वितीया विभक्त्यां भवति. अपो कर्मपदम् एदिल इरुक्कुम? गृहपाठं गृहपाठः அப்படினு இருக்காது கர்த்தரி பிரயோகத்துல. in active voice கிரகபாடம் கர்மபதம் எந்த விபக்தியில இருக்கும்? द्वितीया. அப்ப எனக்கு சப்த ரூபம் தெரிஞ்சாதான் பிரதமா விபக்தி. எப்படி? द्वितीया விபக்தியில என்ன, திருத்தியால என்ன, அதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? அதனால சப்த ரூபம் படிக்கணும். அதனால இன்னைக்கு ராத்திரி தூங்குறதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும்? 2 சப்த ரூபம் பைஹார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அகாராந்தா அகாராந்தே எது வேணா. ஓகே அஸ்து. அப்புறம் மூணாவது பதம் இருக்கே கிரியாபதம், அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா क्रियापदम कर्तृपदम आश्रयति. क्रियापदम is based on कर्तृपदम. You need not look here. क्रियापदम will always be based on कर्तृपदम. அவ்வளவுதான். இந்த 3 ரூல் பார்க்கணும். இப்ப கர்மணி பிரயோகம் பார்க்கலாமா? பாவே பிரயோகம் அப்புறம் பார்க்கலாம். கர்மணி பிரயோகம். கர்மணி பிரயோகம் இந்த शब्दத்திலேயே இருக்கு. கர்ம इति शब्दः अस्ति किल, अतः अत्र ऑब्जेक्ट एव मुख्यम. புரியுதா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்ப கர்மணி பிரயோகத்துல என்ன நியமஹ, என்ன ஃபார்முலா? இதே வாக்கியத்தை பார்க்கலாமா? இதே வாக்கியம் வயம் கர்மணி பிரயோகே பஷ்யாமஹா. என்ன ஆகும்? கர்த்திருபதம் திருத்தீயா விபக்தியாம் பவதி. இப்ப நான் இதே சென்டென்ஸ நான் வேற மாதிரி சொல்லணும். கர்மணி பிரயோகே வயம் வதாமஹ சேத் கர்த்திருபதம் திருத்தீயா விபக்தியாம் பவதி. கர்த்திருபதஸ்ய திருத்தியா விபக்தி பிரயோகः கரணீயः. புரியுதா? அப்புறம் என்ன? கிரியாபதம். கிரியாபதம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிரியாபதம் கர்மபதம் ஆශ්‍රயதி. கிரியாபதம் கர்மபதம் ஆශ්‍රயதி. இங்க கிரியாபதம் கர்த்திருபதம் ஆශ්‍රயதி. இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் கர்த்திருபதம். ஆனா இந்த கர்மணி பிரயோகத்துல கிரியாபதம் கர்மபதத்துல ஆශ්‍රயதி. இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் கர்மபதம். அப்போ we have to think கர்மபதம் எந்த விபக்தியில இருக்கும் அப்படின்னா பிரதமா விபக்தி. இங்க எதுல இருந்தது கர்மபதம்? द्वितीया. இங்க இந்த கர்மணி பிரயோகத்துல என்ன விபக்தியில இருக்கும்? பிரதமா விபக்தி. कर्मणि प्रयोगे in passive voice कर्तृपदam will be tritiya, karmapadam will be prathama and kriyapadam will be based on karmapadam. These are the 3 rules followed now. Kartari prayoge kartrupadam prathama, karmapadam dvitiya, kriyapadam based on kartrupadam. In karmani prayoge kartrupadam tritiya, karmapadam prathama, kriyapadam based on karmapadam. Understand now? Shall we go to the examples now? இந்த த பிரத்யை நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். I will just see the present tense வாக்கியம். ஓகே, present tense வாக்கியம் எங்க இருக்குன்னு பாக்கிறதுக்கு தான். இங்க இல்ல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். present tense அப்புறம் பார்த்து சொல்லித்தரேன். இங்க இல்ல. So I will teach you. இப்ப பாருங்க, இப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த இது? இங்க பாலகா கிரகபாடம் கரோதி. இதே கர்மணி பிரயோகத்துல பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பாலகா will become திருத்தியா விபக்தி. பண்ணுங்க. பாலேன. வெரி குட். அப்போ கர்ம பதம் என்ன விபக்தியில இருக்கும்?
பிரதமா பண்ணுங்க, பிரதமா பிரதமா. சோ பண்ணுங்க. எது கர்மபதம்? பாலேன. கர்மணி பிரயோகத்துல பாலேன. கிரக பாடம்ங்கிறது பிரதமால மாத்துங்கோ. கிரகபாடஹ. வெரி குட். கிரக பாடஹ. அப்புறம் இப்ப கிரியாபதம் பண்ணறதுக்கு ஒரு ரூல். சரியா? இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் என்னன்னு சொன்னோம்? கர்மபதம். கர்மபதம் எப்படியாச்சு? கிரக பாடஹ. இங்க கிரக பாடம் இருக்கு இல்லையா? இங்க என்ன ஆயிடும்? கிரக பாடஹ. அப்போ கிரியாபதம் ஆல்சோ வில் பி லைக் கர்மபதம். அப்போ என்ன ஆகும்? கரோதி வராது. என்ன வரும்? கிருத்தாகான்னு வரும். அப்ப என்ன பிரத்யயம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, லுக் அட் திஸ் பிரத்யா ஹியர். க்தா பிரத்யய. டு யூ see the bracketல இருக்கிற பிரத்யயா? டு யூ see the பிரத்யா ஹியர்? அது க்தா பிரத்யய. நம்ம முன்னாடி என்ன பிரத்ய படிச்சோம்? தவது படிச்சோமா? தவது. இந்த தவது பிரத்யயம் எல்லாம் நம்ம கர்த்தரி பிரயோகத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். இந்த க்தா பிரத்யய we always use in கர்மணி பிரயோகா, passive voice. அப்போ அது என்னாகும்? இங்க கிரக பாடஹ. அப்போ பட்டுதாத்துல க்தா பிரத்யய what it becomes? படிதஹ. படிதவான் வராது, படிதஹ. என்ன வரும் இங்க? படிதஹ. க்தா பிரத்யல what is remaining? only that. படிதஹ, खादितः, दृष्टः, उक्तः, गतः, नतः. புரியுதா? சோ தவத்துவா இருந்ததுன்னா படித்தவான், காதித்தவான், திருஷ்டவான், கதவான், உக்தவான். இதே க பிரத்யா இருந்ததுன்னா கதஹ, படித்தஹ, खादितः, दृष्टः, नतः, नीतः, पीतः, लिखितः. புரியுதா? So these are the two main differences. In kartari prayogaha we use tavatu pratyay, in karmani prayogaha we use ta pratyay. Followed all of you? Understand? Okay. Now Mohana Bhagini, can you tell me the three differences between kartari prayogaha anantaram karmani prayogaha? Niyaman vadati va? कर्तरी प्रयोगे ओके. அதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க, அത്ര கதி பதானி சந்தி? எத்தனை பதங்கள்? 3 பதங்கள். என்னெல்லாம்? த்ரீணி பதானி. த்ரீணி. என்னெல்லாம்? கர்த்தபதம், கர்மபதம், கிரியா. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? எது கர்த்தபதம், எது கர்மபதம், எது கிரியாபதம்? சர்வே அவகச்சந்தி வா? சர்வே அவகச்சந்தி வா? யாருக்கான டவுட் இருக்கா? ஓகே. இப்போ கர்த்தரி பிரயோகஸ்ய ரூல்ஸ் वदतु. कर्तरि प्रयोगस्य यः कार्यं करोति कर्तृपदम् इति वदतु. यः कार्यं करोति इति न कर्तृपदं. कस्य? मम प्रश्नं शृणोतु, मम प्रश्नं शृणोतु. कर्तृपदं कस्यां विभक्त्यां भवति? कर्तृपदं प्रथमा. करेक्ट. प्रथमा विभक्त्यां भवति. भवति सप्तमी लसोनेन प्रथमा विभक्त्यां भवति. सेवेंथ it is in seventh प्रथमा विभक्ति. ओके. now ரெண்டாவது பதம் சொல்லுங்க. எந்த பதத்தை பத்தி சொல்லுங்க? கர்மபதம் द्वितीया विभक्त्यां भवति. வெரி குட். அப்புறம் கிரியாபதம் எதை ஆசிரயதி? கர்த்தபதம் ஆசிரயதி. அவ்வளவுதான். ஓகே. ஜெயஸ்ரீ பகினி கர்மணி பிரயோகத்தை பத்தி சொல்லுங்க. வதத்து. கர்மணி பிரயோக பதம் இல்ல, கர்மணி பிரயோக. கர்மணி பிரயோக பிரதமா விபக்தியாம். ஒரு நிமிஷம், அப்படி இல்ல, எப்படி சொல்லணும் தெரியுமா? 3 பதம். இது கர்மணி பிரயோகத்துல 3 பதத்தை பத்தி பேச போறோம். எந்தெல்லாம் பதம்? முதல்ல சொல்லுங்க. கர்த்தபதம், கர்த்தபதம், கிரியாபதம், கர்மபதம். கர்மபதம். இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. 3 பதம்.
कर्तृपदं क्रियापदं कर्मपदम् இன்னொரு एकवारं कर्तृपदं क्रियापदं कर्मपदम् மூணு தோடு ரூல்ஸ் சொல்லுங்க वदतु कर्मणि प्रथम இல்ல कर्मणि प्रयोगे सारी कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिया முதல்ல கர்த்திருபதம் பத்தி சொல்லணும். கர்மணி பிரயோகத்துல கர்த்திருபதம் எந்த விபக்தியில இருக்கும்? திருதியா பதம். அத சொல்லிட்டு தான் கர்மபதத்துக்கு போகணும். சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. கர்த்திருபதம் திருதியா விபக்தியாம் பவதி. வெரி குட். இதே மாதிரி சொல்லுங்க. அடுத்தது கர்மபதம் பிரதமா விபக்தியாம் பவதி. அப்புறம் கிரியாபதத்தை பத்தி சொல்லுங்க. எதை ஆசிரியத்தி? क्रियापदम based on कर्मपदम. No, based on ஆசிரியத்தி. use the word ஆசிரியத்தி. கர்மபதம் ஆசிரியத்தி. இப்ப புரிஞ்சுதா? உதாரணம் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஆல் ரைட். உஷா भगिनी भवती वदतु कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भेदं वदतु, डिफरेंस वदतु. कर्तरि प्रयोगः कर्तृपदं भवति. कर्मणि प्रयोगे विभक्त्यां भवति. इति प्रथमा भेदः. कर्मपदं भवति कर्मणि प्रयोगे. कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं भवति. द्वितीया भेदः. एकवारं पुनः कर्तरि कर्मणि भेदः वदतु सर्वेषां कृते. एकवारं पुनः वदतु. இப்படியே சொல்லவா? சொல்லுங்க. இதே மாதிரி சொல்லுங்க. कर्तरि प्रयोगे किं भवति, कर्मणि प्रयोगे किं भवति वदतु. कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति. कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यां भवति. वेरी गुड. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस, कर्तरि प्रयोगे कर्म द्वितीया विभक्त्यां भवति. वेरी गुड. कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति. वेरी गुड. इदानीं क्रियापदं. क्रियापदं कर्तरि प्रयोगे क्रियापदं कर्तृपदम् आश्रयति. आमा. அடுத்தது இங்க कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं कर्मपदम् आश्रयति. அவ்வளவுதான். உதாரணம் अनन्तरं वदामि. इदानीं डिफरेन्सेस् रूल्स् पुरिஞ்சுதா? ओके. इदानीं अहं पृच्छामि कण्णन् महोदय, भवान् डिफरेन्स् अवगच्छति वा? शृणोमि. भवान् वदतु, डिफरेन्स् वदतु. கர்த்தரி இப்ப சொல்லுங்க. எத்தனை பிரயோகத்தை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? கதிவித பிரயோகாக? ரெண்டு பிரயோகாக. ரெண்டு பிரயோகத்தோட பேர் சொல்லுங்க. பாவே பிரயோகா இல்ல மூணாவது பாவே இப்ப வேண்டாம். இப்ப ரெண்டு பிரயோகம் பத்தி பேசுறோம். எது? ஓகே. கர்த்தரி பிரயோக், कर्मणि प्रयोग. आमा. कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः. आङ्ग्लभाषायां जानाति किल तद् तस्य नाम? एकवारं तस्य नाम आङ्ग्लभाषायां वदति वा? कर्तरि प्रयोगः इत्युक्ते किम्? एक्टिव् वाइस्. कर्मणि प्रयोगः पैसिव् वाइस्. अवलता. इदानीं कर्तरि प्रयोगस्य रूल्स् वदतु, नियमान् वदतु. कर्तरि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं वेरी गुड प्रथमा विभक्त्यां भवति. वेरी गुड. देन कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं द्वितीया विभक्ति भवति. वेरी गुड. क्रियापदं
कर्तृपदम् आश्रयति। उत्तमम्। इदानीं कर्मणि प्रयोगविषये वदतु। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं द्वितीया विभक्त्यां भवति। उत्तमम्। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति। क्रियापदं कर्मपदम् आश्रयति। अवलदाम्। इप्पो सर्वे अवगच्छन्ति वा सम्यक् रूपेण? सर्वे अवगच्छन्ति किल? अस्तु। इदानीं पृच्छतु। वयं मिश्राभ्यासे प्रत्यय त्वक्तु प्रत्यय तवतु प्रत्यये लङ् लकारे அததான் நான் சொல்றேன். அது புரிஞ்சுது எனக்கு. ஓகே. இப்போ நம்ம சாதாரணமா ஒரு பிரயோகம் பார்க்கும்போது முதல்ல இதுல ஆரம்பிப்போம். நம்ம முதல்ல வர்த்தமான கால ரூபம் வயம் பஷ்யாமஹ இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல பிரத்யயம் சொல்லி தரதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பூத காலத்தை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சரியா? இந்த பிரயோகத்துல ஏன்னா தவத்து பிரத்யாக வயம் பட்டாமஹ. அதனால ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? பூத காலத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ இந்த ரெண்டு பிரயோகமும் பூத காலத்துல பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னு நம்ம படிக்கிறோம். அப்போ இந்த ரெண்டு பிரயோகத்திலையும் when we think of the past tense, if it is karsari prayogaha, we use tavatu pratyayah. If it is karmani prayogaha, we use ta pratyayah. இங்க இருக்கிற மாதிரி ta pratyaya ரூபமாக வதாமி. இப்ப சொல்லுவேன் அதை எப்படி இருக்கும்னு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன தவத்து த ரெண்டுமே பூதகால ரூபம் இது அவகந்தவ்யம். புரிஞ்சுதா? தவத்து த ரெண்டுமே பூதகால ரூபம். ஆனா கர்த்தரி பிரயோகத்துல தவத்து பிரத்யயா, கர்மணி பிரயோகத்துல த பிரத்யயா. அதுதான் இப்ப புரிஞ்சுக்கணும். பிரசன்ட் டென்ஸ் பத்தி நம்ம அப்புறம் வரலாம். இப்ப நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் பத்தி பாஸ்ட் டென்ஸ் பத்தி இப்ப முதல்ல படிக்கிறோம்னா பிரத்யயம் படிக்கிறோம். அதனால இப்ப பிரத்யயத்தை பத்தி பேச்சு இல்லைன்னா நம்ம will go to present tense only, but we are talking of pratyayah. அதனால we will do past tense first. Understand everybody? இப்ப 3 நியமம் படிச்சோம் இல்லையா? இந்த நியமத்துல 4th நியமமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்ன அப்படின்னா in past tense கர்த்தரி பிரயோகே தவத்து பிரத்யயः, கர்மணி பிரயோகே க்த பிரத்யயः. அதுவும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். Understand? இப்ப now I will ask you, Sri Vidya Bhagini bhavati asti va? Yes ma'am. இதுல கர்த்தரி பிரயோக கர்மணி பிரயோகத்துல 4 ரூல்ஸ் சொல்லுங்க. இப்ப இவ எல்லாரும் சொன்னவா 3 ரூல்ஸ் சொல்லிருக்கா. நீங்க 4வது ரூல் சொல்லுங்க. அதுல வெரி குட் சொல்லுங்க. தவத்து பிரத்யய and இதுல ஓகே தவத்து பிரத்யய எந்த பிரயோகத்துல? கர்த்தரி பிரயோக. வெரி குட், எக்ஸலென்ட். அப்போ த பிரத்யய எங்க? அதுவுமே இன்க்ளூட் ஆகும். த பிரத்யய கர்மணி பிரயோகத்துல. த பிரத்யய கர்மணி பிரயோகத்துல. புரியுதா? அது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோங்கிறத நான் பண்ணி சொல்லி தரேன். ஆனா இப்போ இந்த 4 ரூல்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவகத்தம் மௌனா பகினி இந்த டவுட் கேட்டேலா இல்ல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததா உங்களோட? இப்ப நம்ம பட்டித்தகாங்கிறது லங் லக்காரம் தானே? இல்ல லங் லக்காரம் ஆனா கர்மணி. அதனால்தான் சொல்ல வந்தேன். இப்போ சர்வே அவகச்சந்தி வா? உதாரணம்லாம் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? அப்போனா லட்லக்காரத்துல இந்த பிரத்யயா வராது. தவத்து ரெண்டுமே பூத காலம் பத்தி தான். ஏன் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா, அதனாலதான் சொன்னேன் ஏன் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா பூத காலம் வந்தோம், ஏன்னா பிரத்யயம் பத்தி படிக்கிறோம். அதனால பிரத்யய கம்ஸ் இன் லியூ ஆஃப் த லகார. அதனால நான் பூத காலம் சொன்னேன். நார்மலி வர்த்தமான காலம் தான் முதல்ல படிக்கணும். ஆனா இங்க பிரத்யய விஷயே வயம் பட்டாமஹா இதி காரணேன வயம் லங்லகாரஸ்ய விஷயே பட்டாமஹா. இப்ப நம்ம 2 பிரயோகத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம். என்னெல்லாம்? இதானி மாம் ஏகவாரம் ஏகநிமிஷம் பகினி ஏகநிமிஷம். சுந்தர மहोदय कतिविध प्रयोगाः प्रयोगानां नामानि वदतु. कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः,
வெரி பாவை குட். பிரயோகா. இப்போ பாவை பிரயோகா நியமம்லாம் நான் சொல்லல, அப்புறமா இப்ப மெயினா எது பத்தி, கர்த்தரி கர்மணி. இதுல 4 ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? 4 சொல்லுங்க. சப்தம், என்ன? விபக்தி. அததான், அப்படி இல்ல. கர்த்தரி பிரயோகத்துல இஃப் இட் இஸ் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ், கர்த்திருபதம் எந்த விபக்தியில இருக்கும்? கர்த்திருபதம் பிரதமா விபக்தி. பிரதமா விபக்தி. கர்மபதம் எந்த விபக்தியில இருக்கும்? द्वितीया प्रगति. द्वितीया विभक्ति. क्रियापदम எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? கர்த்தபத. வெரி குட். அப்புறமா பூத காலமா இருந்ததுன்னா என்ன பிரத்யயம் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க கர்த்தரி பிரயோகத்துல? தவத்து. கர்த்திருபதத்துல தவத்து பிரத்யயம் யூஸ் பண்ணும். தவத்து இல்லையா? தவத்து பிரத்யயம் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, நான் கர்மணி பிரயோகம் வாங்கோ. கர்த்திருபதம் எந்த விபக்தியில இருக்கும்? இது ஓகே. கர்மணி பிரயோக கர்த்திருபதம் எந்த விபக்தி? திருத்தியா. கர்மபதம் எந்த விபக்தி? பிரதமா. அப்புறம் கிரியாபதம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? Depends on the karmapadam. Very good. அப்புறம் fourth rule which is not said here but I am telling you. என்னது சொன்னேன்? past tense க்கு எந்த பிரத்யயம் யூஸ் பண்ணுவோம்? க்தா பிரத்யய. க்தா பிரத்யயம். இங்க இருந்தா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? தவத்து. இங்க இருந்தா தவத்து. கர்மணி பிரயோகா இருந்தா க்தா பிரத்யய. அவகதம்? ஓகே. விஸ்திருத ரூபேண வயம் அக்ரிம வர்गे कुर्मः. இப்போ கர்த்தரி பிரயோக வாக்கியானி கர்மணி பிரயோக வாக்கியானி க்தா பிரத்யயம் उपयोगम कृत्वा अग्रिम वर्गे वयं पठामः. रूल्स पुरिंजदा एल्लारुक्कु? I have already sent you this PDF. Go through it. Yes please. யாரோ கேட்டால ஏதோ சொல்லுங்க. Yes, you have sent it. ஆமா, அத நீங்க பாத்துக்கோங்க சரியா? உதாரணம் वयम् अग्रे कुर्मः. अस्तु, इदानीं समयः अभवत्. शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वर्गं समापयामः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.